یعنی رب کریم فرماتا ایمان والا ہے ہی وہ جب مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا تو جس نے حضور کے بلانے پر کسی اور چیز کو اہمیت دی، کسی اور چیز کو فوقیت دی، وہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہے، لیکن فرما سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا، اب حضور کے بلانے کو خدا کا بلاوا سمجھنا یہ فرض ہو گیا۔ تو جب میرے آقا نے فرمائے کہ مصلی امامت پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جائز نہیں ہے کہ وہ آئے، حضور بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام مرتبہ لگا۔ سبحان اللہ۔ حاجی مکرم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم لجپال آقا نے پہلی وحی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور سنتے ہیں میرے کریم آقا جب گھر پہنچتے ہیں تو رنگ متغیر ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ حضور کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، گھبراہٹ ہے، مجھے کمبل اڑا دو، میرے اوپر کوئی چیز دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے دیکھا اور اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ جملے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، حضور آپ پر اللہ کا رشتہ ہے، آپ پر وحی آئی ہے اور حضور اللہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ آپ بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں، آپ یتامہ اور مساکین کی پناہ گاہ ہیں، آپ معاشرے کو فیضیاب کرنے والے ہیں، آپ ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں، حضور آپ غم گساریاں کرنے والے ہیں۔ میرا حوصلہ بڑھانا شروع کیا، یہ پیغام بھی ہے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، خارجی دنیا میں اگر کچھ ایسا ہے تو اسے کیا کرو، اسے اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کرو، اپنی بیوی سے آ کے بات کرو، وہ تمہاری اپنے گھر میں سب سے بڑی مونس اور غمخوار ہے، اس کو اہمیت دو، اس کے سامنے اپنی بات کرو۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے بعد حضور باہر تشریف لاتے تو باہر تشریف لا کر اب دیکھیں قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت ادھر جو نے ختم شریف پڑھا ماشاءاللہ معروف پڑھنے والے ہیں، ہمارے کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت ان کی اچھی نہیں ہوتی، تلفظ کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی وہ گناہ تذکرے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے بڑا اچھا پڑھا، یہ میں خوشنودی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے سنا ہے انہوں نے اچھا پڑھا میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے قرآن سنا کسی نے، ان سے قرآن سنتا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، قرآن قاری سبھی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، کسی نے مرحوم قاری کرامت علی تیمی صاحب کی تلاوت سے کہا جی سبحان اللہ کیا بات ہے، کسی نے سید صداقت علی شاہ صاحب کی سنی جی کیا بات ہے، قاری غلام رسول صاحب جو پاکستان میں قیام کے امام ہیں ان کی زبان سے سنی قاری سبحان اللہ کیا بات ہے، بڑھتا گیا نظام، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے پہنچے دنیا صحابیت نے اب بلال نے قرآن سنا صدیق اکبر کی زبان سے، عثمان نے قرآن سنا صدیق اکبر کی زبان سے، پر صدیق قربان جائیں قرآن مجید کی پہلی آیت اور خارجی دنیا میں جس کے رب نے میرے آقا نے سب سے پہلی تلاوت کی ابو بکر کو تو سبحان اللہ، قرآن کی سب سے پہلی تلاوت ابو بکر کے تو نے سنی تو زمانے کو سوال کیا بات ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تلاوت اور صدیق اکبر کی سماعتیں قربان ہو رہی ہیں۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں اور پھر میرے آقا نے فرمایا سنو، بڑے بڑے لوگ ہو، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، لیکن فرمایا ابو بکر
चाहिए कि नहीं? अबू बकर ज़ुबान हाल से कहते हैं आका मुझे भी तो 38 साल हो गए, 38 साल हो गए इस इंतजार में, कब मेरे आका फरमाएंगे, कब मैं कहूँगा फिदा का भी कहूँगी या रसूल अल्लाह। मेरे आका कहते मक्के की धूप सारा साल से बर्दाश्त करता चला रहा हूँ। शायद मक्का कहा है कि मैंने जिंदगी के कितने दिन यूं बसर किए कि वो एक दीवार होती, मैं उसके साथ कमर लगा के काशामे मुस्तफा की तरफ तकना शुरू कर देता और मेरा एक ही मसला होता, मेरा एक ही काम होता, मैं तकता रहता कब मेरे आका आए, हुजूर ने आंख पे देखता था, मेरी तस्कीन हो जाती। मेरी जिंदगी का तो महासन ये था कि हुजूर आपको देखो। मेरे आका आपको आप फरमा रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 10 साल पहले भी ऐलान करवा देते तो अबू बकर एक लम्हे के लिए भी सोचता है, अबू बकर ना सोचता। ये फिर इनाम हुआ है आप पर अबू बकर, अगर तूने सोचा नहीं है ना, अगर तूने मुआवजा नहीं मांगा है, अगर तूने कोई और बात नहीं की है तो क़यामत तक के लिए ये मसाजिद के मेंबर जो है ये गवाही देंगे और तेरा नाम नहीं लेगा, तेरे कबीले का नाम नहीं लेगा, तेरे बाप दादा का नाम नहीं लेगा, एक जुमला बोलेगा सिद्दीक़ अकबर हर हले ईमान में है उसका सर मेरी बात देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाक़ आइली, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, नारे तहसीन। हाज़िर मुहतरम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है, जिसमें कोई कमी कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, वाज़ेह है, किताब मुबीन है, किताब नूर है, किताब शिफा है, किताब हिदायत है। लेकिन यही कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। सुभान, कुरान वही है, आयात वही है, लेकिन खुशनसीब वो हैं और खुशनसीबों के सिरे खैर जो हैं उनको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिन्होंने कुरान से हिदायत ली। सुभान, जिन्होंने हिदायत ली। एक लम्हे के लिए भी मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, कुर्बान जाऊं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरे माँ बाप को कुर्बान, हुजूर मैं तो इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैं तो साल हर साल से इंतजार कर रहा था। हाज़िर गिरामी, कुरान हिदायत है। कुरान उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक़ा अर्ज़ व समा, कायनात की वो मुनफरिद बीबी जिसकी पाकीज़गी के लिए अल्लाहु अकबर, जिसकी पाकीज़गी के लिए, इफ़्फ़त के लिए, पाकदामनी के लिए, जिसकी तहारत के लिए, जिसके तज़किया के लिए गवाही जो है वो अपने कायनात देता। सुभान अल्लाह। कौन की आगे आ रही है? वाह अबू बकर कुर्बान जाए। अब तेरे घर की तरबियत कैसी है कि ये शाह साहबान का घर है, बच्चों को तरबियत बड़ी अच्छी मिली है, ये रामा साहब का घर है, तरबियत बड़ी अच्छी मिली है, ये पीर साहब का घर है, तरबियत बड़ी अच्छी हुई है। अबू बकर कुर्बान जाए, ये तेरा घर है। अगर कोई बात करता है तो तहरीक के लिए, पाकीज़गी बयान करने के लिए कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अबू बकर तेरी तरबियत कैसी होगी? तेरे घर में तरबियत वाला माहौल कैसा? तेरा घर कैसी तरबियत का है कि यहाँ पे बात होती है तो खुदा कुरान की सूरत में जो क़यामत तक कायम रहने वाला है। कुरान अगर क़यामत तक कायम है तो अबू बकर भी तो क़यामत तक कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। फिर अबू बकर का नाम क्या रखेगा? अगर कुरान की अज़मतें बहाल रहेगी और खुदा अबू बकर को फरमा रहा है इन्ना कानू नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। इसका एक एक लफ्ज़ हमने नाज़िल किया है और एक एक लफ्ज़ के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ भी हम हैं। सुभान अल्लाह।
साहिबो जरा अंदाजा करे ना, ये कारी साहब का बेटा है, तिलावत तो इसने अच्छी करनी ही थी। जी मौलाना साहब का बेटा है, इसने गुफ्तगू तो अच्छी करनी ही थी। जी पीर साहब के साथ दादा साहब है, इन्होंने अंदाज तो अच्छा बनाना ही था। उन्हें कुर्बान जाऊं, सिद्दीक अकबर तेरी अहमतें ऐसी है कि तेरी बेटी है ना, कुरान ना भी आता, सफाइयां देता फिरता, कसमें उठाता फिरता, उस दौर के मुताबिक जो है हलफ देता फिरता, पर रब्बे कायनात ने फरमाया ना कोई कसम देगा, ना कोई हलफ देगा, ना कोई शहादत देगा। नहीं आयशा, तेरा किरदार ये है कि रब्बे कायनात के बाकी में कुरान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा कुरान भेजेगा। ऐसी तरबियत का है सुभान अल्लाह। शेख साहब की ऐसी तरबियत का है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का घर कैसा घर है, कैसा घर है कि बेटी पर तोहमत लगती है, इल्जाम लगता है, अपने भी उसका शिकार होते हैं, तारे तो है ही, पर रब्बे कायनात ने मुंह बंद कर दिया। वरना खबरदार, अगर अबू बकर की बेटी जो है उसके किरदार में कहीं झूल नहीं है, उसकी इज्जत पाक दामनी जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, इंदल्लाह क़यामत तक मकबूल है। अगर बेटी का इरादा है तो जिस बाप ने तरबियत की है वो हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहमद शाह सिद्दीक अकबर। अबू बकर ना गासिब हो सकता है, ना जालिम हो सकता है। कहा जो गासिब हो, अल्लाह ने खुद एक कायदा हमें दिया। कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानतें जो है वो उनके सुपुर्द करो जो उसकी अहल है, जो अहल है उनके सुपुर्द करो। और फरमाया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का तरीका बदलता नहीं है। आपको मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि अमानत अगर तुम्हारे पास है तो क्या करो, जो उसकी अहल है उनके सुपुर्द करो। ना अहलों के हाथ अल्लाह के दीन की अमानत जो है ये न दे देना। और रब तो क्या करता है, फरमाया मेरे पास लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। लोगों ने बड़ा कुछ दिया पर किसी बात पे कुछ नहीं कहा। मैंने ये तो कहा कि भाई तौतु नेमत अल्लाह है, वहां भी यही बात है, यहाँ भी यही बात है। कहा ला तुहसूहा, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, इतनी नेमतें दी। लेकिन जब हुजूर की बारी आई ना तो अल्लाह ने सादा सी अमानत नहीं फरमाया कि मेरा रसूल भी अमानत है तुम्हारे पास। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों पर एहसान किया बसूरत ज़ात मुस्तफा। और कुर्बान जाए अबू बकर, तू वो खुश नसीब है अब जिसको हुजूर के नामे मिल गए। मैं ज्यादा टाइम भी हो गया हमारा, ये बुखारी की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह है। जब हुजूर सुलह हुदैबिया में वाक़या है, जब जा रहे हैं आप कोई नहीं, 15-20 मिनट आप पढ़े ही नहीं। चले, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो चलो 5 मिनट इजाफी जो है वो फिर आपकी दायित्व से ले लेंगे। अगर मैं तो उसी दायरे में रहने का कार्य हूँ। मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है कि होता क्या है, उर्वा बिन मसूद सकफी जो उस वक्त काफिर है, मुशरिक है, लेकिन अक्लमंद और दाना है, उसे बादशाहों के दरबारों में भेजा जाता है। उस वक्त का वो जासूस आज़म है, उसे पता है जंगलों में कैसे रहना है, पहाड़ों में कैसे रहना है, अंदर की बात कैसे निकालनी। आज भी चलता है मीडिया अंदर की बात। तो उर्वा बिन मसूद सकफी जो है वो अंदर की बात निकालने वाला बंदा था। वो कहता मैं चुपता छुपाता एक जगह जा ठहर गया। मैंने एक मंजर देखा कि ताजदार कायनात तशरीफ फरमा है। हुजूर ने बुलाया हजाम को कि मैंने एक बाल कटवाने को। उसने कहा मैंने अजब मंजर देखा, जैसी चाहिए की हो जाए
کنا شاید علی کدے کدے کلچر ہے کہ وہ ایک ہی کپڑا سارے نے گاڑے پایا ٹھیک ہے کٹیا بس ہی، لیکن جہاں 400-500 700 ہزار لیتے ہیں وہاں کپڑا نیا، کینچی نہیں، ہر چیز نئے سرے سے ہاتھ صاف کر کے سینیٹائز کر کے پھر جناب وہ پانی لگ رہا ہے، پھر وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں مسعود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ابھی کپڑا ڈالا جائے گا، بال کاٹے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، لیکن اس نے کہا میں نے جب منظر دیکھا، عقلوں کو حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ کہتا میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر کسرا کے دربار کو میں نے دیکھا، پر میں نے کہیں یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور بال کٹوانے لگے، صحابہ حضور کی دل چکر کاٹ رہے ہیں، سبحان اللہ، چکر کاٹ رہے ہیں۔ طواف نہیں، لیکن جیسے طواف کیا جاتا ہے، سبحان، جیسے کعبے کے گرد گھوما جاتا ہے نا، تو صحابہ کہہ رہے کہ کعبے کے گرد تو گھومتے ہی ہیں، آج کعبے کے گرد سبحان اللہ، سبحان، کعبہ کو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، انہوں نے روزے کی بات کی ہے نا، آج حضرت نے روزے کی بات کی ہے کہ آجیو کعبہ دیکھ لیا، اب تاجدار کائنات کا روزہ بھی دیکھو۔ روزے کی ساری فضیلت جس میں مصطفیٰ کی وجہ سے ہے نا، تو جہاں جس میں مصطفیٰ ہو گئے، واہ واہ، سبحان وہ اللہ، روزہ ہے جو کعبے سے افضل، اور جس میں مصطفیٰ کا دل کیا کرنا، سبحان اللہ، جس میں مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کے گھوم رہے ہیں، عروہ کہتا میں نے دیکھا بال کٹوائے گئے، جھولیاں پھیلی ہوئی، سبحان اللہ، جھولیاں پھیلی ہوئی۔ اب بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے کبھی کبھی ہم یہ جو کرتے ہیں نا، تو یہ طریقہ میں سمجھ آ رہا ہے نا بخاری مسلم سے۔ ابو بکر نے بھی ایسے کیا، عمر نے بھی ایسے کیا، علی نے بھی ایسے کیا، عثمان وہاں تھے نہیں، علی نے بھی ایسے کیا، طلحہ زبیر نے بھی ایسے کیا، بلال صہیب نے بھی یہ کیا، سلمان فارسی نے یہ کیا، سبحان، سعد بن ابی وقاص نے کیا۔ جناب یہ جوڑیاں پہلی ہوئی جنہاں کے کپڑے چھوٹے سن انہیں نہیں کی گئے، سبحان اللہ، اور حضور کے گرد اور وہ کہتا میں تکتا رہا اور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کا ایک بھی بال زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ بال کٹا یا وہ ہاتھوں کے پیالے میں آ گیا یا وہ چھری میں آ گیا، نہر کے دریا میں غوطہ ہوا، پھر میں نے اسے یہ ختم کر دیکھا کہ پانی میں بڑھ گیا، محمد مصطفیٰ وضو کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں نے دیکھا حضور کے ہاتھوں کا کوسہ لیتا ہوا پانی ان 1300 لوگوں میں سے کسی نے زمین پر نہیں گرنے دیا، سبحان اللہ، یا 1500 میں سے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر جوڑیاں پھیلی ہیں، پھر پیالے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہاتھوں والی گل پھر بھی کو سمجھ جاتی ہے، لیکن پھر حضور نے کلی کی، اس نے کہا تو ذرا لطافت پسند کرنا ہے، اس کے سامنے جو زور سے کوئی کلی کرے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ منہ مجھے کر دیتا ہے، پر یہ کلی میں نے مصطفیٰ کر رہے تھے۔ انہیں عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ جب حضور نے کلی کی، پانی گرانے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی ہاتھوں کے پیالوں پر گیا، اور کہا لوگوں اس سے بھی عجیب تر منظر یہ تھا، جس کے ہاتھوں میں نہیں آیا نا وہ آسمان کے دروازہ لگا میرے سامنے ہاتھ کرے نا، سبحان اللہ، جب میرے پانی کے اندر تیرے ہاتھوں میں تو آ گیا، تو جس کے ہاتھوں میں نہیں آیا وہ کیا کر رہا ہے؟ یوں ہاتھ پہ لائے ہیں جس کے ہاتھوں میں پانی ہے، اور دوسرا یوں کر رہا ہے، اور این کر کے دیکھی پہ کر ہے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے بخاری نے لکھا کہ یوں چیر ہوتا ہے، حضور کی کلی کا پانی یوں چیر ہو کر تاریخوں کے ساتھ مر رہے ہیں۔ اتنی عظمت، اتنی اہمیت، اتنا پیار، اتنی شان۔ اب ذرا یہ منظر ذہن میں رکھیے اور پھر ادھر آئیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پوری کائنات کے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں ذات مصطفیٰ دی، اور پھر کہا ابو بکر تو وہ ہے جسے پانی نہیں، بال نہیں، ابو بکر تجھے سارا مصطفیٰ دے، سبحان اللہ، ابو بکر تجھے سارا مصطفیٰ دے۔ سبحان اللہ، اللہ، میں نے تمہیں حکم دیا کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو حق ہیں،
तो हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत, हुजूर अल्लाह का सबसे बड़ा करम, वकान फज़लुल्लाहि अलैहि अज़ीमा। सुभान अल्लाह। हुजूर वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फज़ल कबीर हुजूर, अल्लाह की नेमत आला हुजूर, अल्लाह का सबसे बड़ा करम हुजूर। तो कहा उनके सपुर्द को जो हल है हार में मुस्तफा किसके सपुर्द? सुभान अल्लाह। अंतु अब्दुल्ला माना तेरा लेना। अबू बकर रूह जमीन पर अगर कोई मुस्तफा की अमानत का हक हार को बोले हमने उसके सुन। सुभान अल्लाह। तू है फिर गार से मज़ार तक कुर्बान जाए। सयूती लिखते हैं कि जब वक्त विशाल करीब आया मौलवी डंडी ना मार देते अभी बात नाम से डंडी मारते हैं काम हो जाता है खराब। अबू बकर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। 4वां को अबू बकर किसी ने नहीं बुलाया, 4वां को किसी ने नहीं बुलाया। दमादा को किसी ने बुलाया नहीं बुलाया। पता अबू बकर ने किसको बुलाया जब वक्त करीब था? अबू बकर ने बुलाया अली इब्न मुर्तज़ा। अली इब्न मुर्तज़ा को बुलाया और बुलाकर क्या कहते हैं? अली जरा हाथ दिखाओ। अबू बकर ने कहा अली के हाथों का लिया बोसा। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने अली के हाथों का लिया बोसा और बोसा लेकर फरमाने लगे अली ये वो हाथ है जिन हाथों से तूने मुस्तफा करीम को मेरे आका को गुस्ल दिया था। अभी पहली बात ये है मैं दुनिया से जाने वाला हूँ गुस्ल तू दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ल कराता है। क्या बात है, क्या बात है। वो दुश्मन में आता है गुस्ल कराएगी। और अबू बकर ने कहा अली ये वो हाथ है जिन हाथों से तूने हाथों को गुस्ल करवाया था। अली मैं चाहता हूँ इन हाथों से तुम मुझे गुस्ल दे। फिर कहा अली एक बात और है जब गुस्ल दे को कफनी दे तो अली काम करना। मैं समझता हूँ कि तू ये काम कर सकता है। अली पूरी तैयारी करके ना बारगाह मुस्तफा में ले जाना। ये बताते हैं कि अबू बकर ने ये कहा था, ये नहीं बताते कि किसको कहा। ईमानदारी का नजर है तेरी जिंदगी की नहीं ये बात सुनिए कि अबू बकर ने क्यों मान लिया। ये तो है कि कहा था पर किसको कहा था। अगर ये बता दिया जाता तो फिर रोटियां कैसे चलती? खानसा में लंगर कैसे चलता? फिर 10 लाख में साकिर नौकरी होना था और 50,000 में मौलवी साहब ने नहीं आना था। अगर ये बात बता दी जाती कि ये जो बातें थी अबू बकर सिर्फ अली को मुतला से कर रही है। सारी बारगाह मुस्तफा में मुझे ले जाना। मैंने देखा है हुजूर जलाल में होते, हुजूर गुस्से में होते, हुजूर गुस्से में होते, एक दूधारी इसको मुस्कुरा के देखते थे। अली एक दूध था और दूध वो था कि अगर तुझ में किसी ने बात किया तो हुजूर गुस्से में आ जाते थे। वो है गोया अली वो है जो हुजूर को मना लेता है। अगर ये बातें बताई होती तो झगड़ा खत्म हो जाता। फिर कसीदा 4 बार चेंज कर दिया, फिर इमाम बार का चेंज कर दिया। अगर ये असल बात बता दी जाती तो ये असल बात थी कि अली तो वो है जो आका को मना लेता है। तेरी बात कभी रद्द नहीं होती। अली तेरी बात कभी रद्द नहीं होती। जब गुस्ल दे चुको, कफन दे चुको, जनाजा पढ़ चुको, तू क्या या सुल्ला ये मुकर है ये आपकी बारगाह में हासिल है। हुजूर अगर पसंद फरमाए तो जगह दे दे। अगर ना मिले तो बकी में दफन कर देना। अली इब्न मुर्तज़ा थे। ये अली इब्न मुर्तज़ा ने कहा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने नहीं कहा, अब्दुल्लाह बिन अबू बकर ने नहीं कहा, मोहम्मद बिन अबू बकर ने नहीं कहा। वो भी कह सकते थे पर नहीं, वो अबू बकर के बेटे थे अली जान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। वो इब्ने अबू बकर था।
یہ جان مصطفیٰ ہے، یہ نفس مصطفیٰ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ ہے، یہ محبوب مصطفیٰ ہے، انفسنا وانفسکم یہ جان مصطفیٰ ہے۔ سبحان تو کہنا اگر وہ کمی بھی ہوئی تیرے کہنے سے وہ پوری ہو جائے، سبحان اللہ، اگر بات نہ بھی بنتی ہوئی نا تو علی تیری سوارے سے کام بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق یا علی، یا علی، بات ہے چارپائی رکھی گئی، علی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لیکن یا رسول اللہ بھی ثابت ہو گیا، پھر نکاح کے ٹکڑے سے یا رسول اللہ کیا پھر کیا کرنا تھا؟ یہ اندر کی باتیں اگر بتا دیتے تو پھر اٹھوں کا خطرہ تھا نا، پھر مدرسے بھی چلنے تھے، سلام یا نکاح ٹوٹا دھانے کا نہیں ٹوٹتا۔ کیا بات ہے، خان صاحب نے کہا ختم کی روٹی کھا کے نکاح ٹوٹتا، کٹھے ٹوٹتا نہ نہیں ٹوٹتا، کیری کی دانی دیا نہیں ٹوٹتا، کسی کو کپڑے دیا نہیں ٹوٹتا، سلام یا ٹوٹ جاتا نکاح۔ کیا بات ہے اس نکاح کی، جو پیسے لینے سے نہیں ٹوٹتا، سلام لینے سے ٹوٹتا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا افشوا سلام، سلام کو پھیلاؤ، جاننے والے ہو یا نہیں جاننے والے کو بندہ ہے تو دیکھو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کہا حضور نے۔ اور ساڈا سلام لیا ٹوٹتا ہے، پیسے لیا نہیں، دانے لیا نہیں، کپڑے لیا نہیں، کھلا لیا نہیں۔ کیسا یار اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مولا کائنات ہے حضور کی ابو بکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب علی بن مرتضیٰ نے کہا نا حضور ابو بکر حاضر ہے، آواز آئی جیسے کوئی چیز سرک رہی ہو، پھر کیا ہوا؟ مزار مصطفیٰ کا دروازہ کھلا، سبحان اللہ، دیوار کھلنی شروع، اور آواز آتی ہے اے پیغام دینے والے اب دیر نہ کر، حبیب کو حبیب سے ملا، سبحان اللہ، یار کو یار سے ملا، سبحان اللہ، یار کو یار سے ملا دے۔ ابو بکر دنیا میں مجھے تیرے سپرد کیا گیا تھا، غار سے لے کر جہاں جہاں بھی جانا ہوا، اور ابو بکر خدا نے کہا نا امانتیں ان کی اہل کے سپرد کرو۔ ابو بکر تو ایسا ہے کہ بصورت امانت تجھے لینے کے لیے صرف کائنات میں مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، تیرا جسم جو امانت ہے نا، اس کو وصول کرنے کے لیے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کی زندگی میں امانت میں تھا، حاصل تجھے ہوا، اب اخروی زندگی، برزخی زندگی، اس میں امانت تو ہے اور حاصل میں کرتا۔ سپرد میرے، وہاں میں تیرے سپرد تھا اور یہاں تو میرے سپرد ہے۔ سلمان جی بتا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہیں، محسن محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کی ہر نسبت کی، وہ صحاب کی ہے، وہ ازواج کی ہے، وہ بناتے طیبات کی ہے، حضور کی اہل بیت ہیں، سب کی عزت و تقدیر کی سعادت بنا فرمائے۔ ہمارے